وندعو السيد رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس الحكومة الليبية للإدلاء بكلمته للمشاركين في المنتدى فيتا 2022. رجاء عدم مغادرة القاعة. شكرا. Mesdames et messieurs, nous vous prions de ne pas quitter la salle. Nous invitons le vice-président du gouvernement de la Libye de procéder à son discours. Merci. سيد رمضان أحمد أبو جناح تفضل. إذن السيد رمضان أحمد أبو جناح بصفته نائب رئيس الحكومة الليبية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي، السادة الوزراء، السادة الأفاضل، علماء وخبرات الاقتصاد، سيداتي وسادتي الحضور، كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أسمحوا لي أن أتقدم بالشكر العميق لدولة تونس الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على دعوتهم لنا لحضور هذا الملتقى الاقتصادي المهم في دورته الخامسة. ولا يفوتني أن أنقل لكم تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، ويؤكد لكم دعمه اللامحدود لإنجاح هذا الملتقى الاقتصادي المهم في تاريخ القارة الإفريقية. السيدات والسادة الحضور، لقد كان لجائحة كورونا آثار كارثية تراوحت ما بين سقوط الملايين الموتى من البشر وتباطؤ عجلة التنمية وتكبد قطاعات الأعمال المختلفة خسائر فادحة فرضت على الدول عبئاً مالياً لمجابهة هذا الفيروس لضمان صحة وسلامة مواطنيها. لم يفق العالم من مضاعفات جائحة كورونا ليتفاجأ باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أنهكت شعوب العالم، التي ما زالت شعوب العالم تدفع فاتورتها غير المباشرة، سببت في ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الحبوب الغذائية، فضلاً عن الشح في إمدادات هذه المواد. السيدات والسادة، إن هذا المؤتمر جاء في توقيته المناسب لمناقشة هذه الأزمات بغية التشخيص السليم لمضاعفاتها وكيفية حشد الجهود والقرارات للدول المشاركة وبلورتها في برامج ومصفوفات عملية للتصدي لمشاكل القارة الاقتصادية، والتي لا مخرج منها إلا عبر تنظيم مثل هذه الفعاليات مسنودة من أعلى مراكز صنع القرار لتهيئة الظروف الملائمة. وإن قارتنا السمراء غنية بمواردها المعدنية والطبيعية والأيدي العاملة القوية التي تحتاج منا حشد التمويل والتنظيم الإداري والتقنيات الحديثة وتبادل التجارب الناجحة. السيدات والسادة، إن دولة ليبيا تسعى من خلال موقعها الجغرافي المهم
وثرواته الطبيعية إلى التحول من الاقتصاد الرعي النفطي إلى أنشطة مميزة أخرى بتقديم فرص استثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين كاليورانيوم والذهب والحديد والنحاس والسيليكا وصناعات الأسمنت، فضلا عن الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والبنى التحتية والمناطق الحرة وتجارة العبور. السيدات والسادة الكرام، نؤكد لكم دعمنا لهذا المؤتمر الذي يعد فرصة مهمة للمؤسسات الإفريقية والفاعليات الاقتصادية الإفريقية والقطاع الخاص الإفريقي للحصول على التمويل من أجل القيام بالاستثمارات وجذب مليارات الدولارات لمشاريع استراتيجية للتنمية في القارة الإفريقية. كما نود أن نعرب لكم عن تطلعنا نحو تعزيز التعاون مع جمهورية تونس الشقيقة ووضع خارطة مشتركة للاستثمار بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الإفريقية. السيدات والسادة، نؤكد لكم من جديد دعمنا لهذا المؤتمر الذي يشكل إطاراً مميزاً لجذب الاستثمارات الأساسية لتلبية احتياجات القارة الإفريقية في وقت تحاول فيه إفريقيا التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيد نائب رئيس الحكومة الليبية سيد رمضان. Alors, pour information, vous allez me voir très souvent pendant les 2 journées. Je suis le modérateur principal de l'événement, donc mon rôle c'est de m'assurer que du côté organisationnel tout se passe convenablement. Alors on va entamer tout de suite le premier panel dont le thème est le financement de la relance et du développement des économies africaines post-Covid-19. Le premier panel va être animé par mon ami Hicham Ben Yaïch, grand journaliste connu de la place, spécialiste des matières africaines et des sujets africains. Nous invitons aussi notre cher ami M. Hani Salem Sombol. Saïd Sombol, tfadhal bahdana. Et je demande l'équipe technique de mettre en place les sièges, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour information, il y aura une pause café qui est servie tout le temps. Donc, on n'aura pas d'arrêt pour des pauses café. Quand vous aurez envie d'un café, vous pouvez sortir, il y aura des pauses café qui sont disponibles. Sinon, vous revenez quand vous voulez. Mais je vous demanderai quand même d'attendre de le faire après le lancement de la première séance. Voilà. Et donc, j'invite M. Hani Sombol, CEO de l'ITFC. Nous invitons M. Amr Kamel et M. Paul Wad, M. Mohamed Raïd. C'est Mohamed. Bonjour. سيد محمد الرعيد موجود في القاعة. Hi, nice to meet you. Please, have a seat. Hicham. Excusez-moi, il y a moyen d'avoir des... البرونسياسيون نتاعو النو رايد رعيد 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 الرايد رعيد رايد اي رايدي رايد تفضل سي محمد. كيف حالك؟ Très bien. Okay, je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. On va entamer la session dès maintenant. Très bien. Si Hichem, donc je vous rappelle que le premier thème, ce sera le rôle du capital investissement
Non, pardon. Allez-y. I need headset. عطيه غادي واحد اخرى هوني شامه خم تاعي شامه Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez vous asseoir parce qu'on va commencer le panel. Oui. Bonjour, je suis Hicham Benyaï, j'appartiens à un groupe de presse à Paris qui publie depuis 50 ans des magazines sur l'Afrique. Et depuis 14 ans, j'avais, avec le fondateur du groupe, lancé les titres en français de African Business, New African et African Banker. Ouais. J'avais donc en ayant la responsabilité de la rédaction en chef de ces 3 titres, un regard à 360 degrés sur la réalité africaine. Et je pense aujourd'hui, le choix de la thématique, le financement de la relance et du développement des économies africaines post-Covid justifie cet intérêt à l'Afrique et surtout d'avoir une vision de ce potentiel énorme. L'Afrique, vous le savez, mais c'est un rappel pour avoir en tête les données. 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'habitants, avec une classe moyenne en croissance continue, avec 3,5 milliards. C'est dire le levier de croissance pour l'avenir. Et aussi, ce continent est un continent de la multipolarité, c'est-à-dire qu'en réalité, l'Afrique renvoie au monde et le monde renvoie à l'Afrique. Et ça, c'est un élément dont on oublie l'importance. Et Monsieur Yaïch, tout à l'heure, parlait de ce centre de gravité. Et c'est Anis, que je remercie d'ailleurs, il était à l'initiative de ma présence ici. Ils ont tout à fait le choix, ils ont tout à fait raison d'avoir choisi aujourd'hui la thématique de la relance de la période post-Covid. Et comme vous le voyez, j'ai à peu près 6 orateurs remarquables dans ce panel qui ont un parcours différencié. Et je me suis posé la question, parce que les rencontres et mon travail de journaliste est fait par plusieurs interviews, des rencontres. Et mon souci premier était de trouver un fil conducteur pour donner de la cohérence à cette table ronde. Et donc, pour pouvoir résoudre ce premier problème qui va permettre d'amorcer l'échange avec les panélistes, j'ai demandé à Pascal Leroux, qui est un ami depuis de longues années, qui préside, il est à l'origine de la création de l'Institut Choiseul, qui fait un travail de réflexion, un travail de rencontre et un travail de soft power, c'est-à-dire un pouvoir d'influence par les idées et par les rencontres. Et donc il a une véritable expertise géopolitique et c'est pour ça que j'ai choisi qu'il soit l'élément transversal qui va nous poser la problématique et qui va nous permettre d'avoir les éléments en tête pour savoir comment aujourd'hui la relance des économies africaines et à partir de quelles données de base va pouvoir être effectuée. Je vais lui passer la parole avant de présenter mon panel en 10 minutes. Il va pouvoir tracer cette perspective, il va planter le décor comme je vous l'ai dit, et puis après on reprend
pour interroger chacun des panélistes pour nous donner leur regard et leur analyse sur le sujet. Pascal, c'est un homme d'influence puisqu'il était aussi conseiller de Premier ministre, il était dans les cabinets ministériels, un homme qui connaît les arcanes du pouvoir et il a une connaissance aiguë des relations internationales. Je te passe la parole immédiatement pour 10 minutes pour planter le décor et nous permettre de pénétrer au cœur du mécano. Bon, très bien. Merci beaucoup, Hichem. Chers amis panélistes avec moi, donc c'est un grand plaisir de prendre la parole ce matin devant vous. Alors effectivement, si on doit dresser un panorama de la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui et qui s'impose à l'Afrique, je pense qu'on peut dire un certain nombre de choses assez clairement. D'une part, c'est que la planète, l'économie mondiale a subi un vrai choc, un choc majeur avec la crise du Covid qui a duré à peu près 2 ans, qui dure encore aujourd'hui car on le sait, il y a plusieurs dizaines de millions de citoyens chinois qui sont encore confinés, notamment à Shanghai. Donc c'est une crise qui voit sa fin finalement en Europe, en Afrique, mais qui reste encore et qui pourrait néanmoins revenir et qui continue à nous impacter. Et cette crise du Covid a bouleversé tout à la fois les stratégies de développement et de croissance, mais aussi les certitudes que l'on avait quant aux grandes trajectoires pour l'économie mondiale. Alors, à ce choc majeur lié au Covid est venu s'ajouter un deuxième choc, c'est celui de la guerre en Ukraine, qui a une multitude de conséquences importantes pour l'économie mondiale, mais aussi pour l'économie africaine. Alors, 3 grands, peut-être, effets en termes de conséquences. Déjà, des conséquences sur la croissance et sur l'inflation. En 2020, grande année de récession, l'économie mondiale a reculé d'à peu près 3,6%. En 2021, il y a eu un rebond technique, notamment avec une croissance relativement forte, plus 6,1%. Et en 2022, finalement, on s'attendait à ce que la croissance économique mondiale retrouve un plateau relativement habituel, au-delà des 4%. Et le Fonds monétaire international prévoyait une croissance en 2022 de 4,4% lors de ses prévisions de janvier. Et bien là, très récemment, on a revu largement à la baisse, de manière très significative, la croissance économique mondiale pour l'année, qui devrait se situer à 3,6%, donc presque 1 point de croissance en moins. Mais la guerre continuant et produisant encore ses effets, on peut s'attendre à ce que finalement cette révision continue encore vers une croissance économique mondiale atténuée. Les mêmes choses produisant les mêmes effets, côté inflation, eh bien, on voit l'inflation se renforcer dans le monde, on va dire, avancé, avec une inflation estimée à 5,7% cette année. Dans les pays émergents en développement, une inflation programmée à 8,7%. Ce qui est important, ce ne sont pas les chiffres qui sont importants, mais c'est aussi l'évolution, car ces chiffres, par rapport aux évaluations qui avaient été faites au mois de janvier, ont été, pour les pays avancés, augmentés de 1,8 et pour les pays émergents et en développement, augmenté de 2,8. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en phase d'ascension très forte de l'inflation et je pense qu'il faut s'attendre encore à des réévaluations dans les mois qui viennent vers une inflation mondiale encore beaucoup plus importante, donc beaucoup plus impactante pour les économies et pour les citoyens. Ça, c'est la première grande conséquence. Deuxième grande évolution, on va dire, c'est celle qui impacte les flux d'approvisionnement. Aujourd'hui, avec la crise, Covid et guerre, eh bien, tous les flux d'approvisionnement, les flux de marchandises sont complètement impactés, sont contraints de manière assez drastique, avec un impact relativement fort en termes de prix. Et si on prend l'indice publié par la société Reuters, l'indice CRB qui agrège 19 matières premières, produits minéraux et produits agricoles, eh bien, on voit que les prix de ces 19 matières ont augmenté depuis le début de l'année de 33%. Et que les prix de ces 19 matières de base, depuis 1 an, donc en glissement, ont augmenté de plus de 54%. C'est dire à quel point, finalement, tout est en train d'être enchéri aujourd'hui et que les produits de base fondamentaux nécessaires sont en train d'exploser.
Si je prends quelques petites illustrations complémentaires très bien identifiées qui vont vous parler, depuis le début de l'année, le prix du blé a augmenté de 70%. Donc il imagine un peu les conséquences que cela peut avoir pour un certain nombre de pays où effectivement le blé et le pain sont des produits de base. Dans le domaine industriel, on a par exemple le palladium qui a augmenté de près de 45% depuis le début de l'année. Le nickel et un certain nombre d'autres, comme le cuivre, par exemple, d'autres minerais ont augmenté de 25% depuis le début de l'année. Donc là, ça impacte complètement les chaînes de production, où qu'elles se trouvent et quels que soient les secteurs d'activité. Sans parler bien sûr des cours pétroliers qui, eux, étaient fixés à peu près à $68 le baril de Brent au début de l'année, qui ont atteint un pic à 128 ou $129 le 8 mars dernier, qui sont retombés aujourd'hui à $112. Mais $112, c'est un choc énergétique relativement fort pour les pays importateurs, pour les pays consommateurs, et ils sont nombreux en Afrique finalement à dépendre encore, pas seulement en Afrique, mais à dépendre encore d'hydrocarbures relativement importantes. Alors, ceci touche l'Afrique, mais pas spécifiquement l'Afrique, touche tous les secteurs, tous les domaines d'activité, et ça rebat les cartes finalement des problématiques économiques mondiales. Le troisième élément, la troisième grande conséquence finalement de ces évolutions géopolitiques, c'est qu'aujourd'hui le monde est éclaté, le monde est en train de se diviser en sous-ensembles. Sous-ensemble sur une base politique avec un axe entre la Russie et la Chine, un axe aussi autour de l'Atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, mais aussi sur une base géographique parce qu'il est beaucoup plus simple finalement de créer des synergies, créer de la cohérence sur une base régionale, en Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, etc. Et donc ça, c'est une évolution assez importante. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui se dessine un nouveau monde, progressivement, peu à peu, mais réellement un monde qui va être beaucoup moins ouvert, qui va être beaucoup plus fragmenté et beaucoup plus fragile. Un monde qui, avec cette crise du Covid et cette crise de la guerre, finalement, marque le retour à une certaine géopolitique. On était dans un monde géoéconomique jusque-là, on est dans un monde géopolitique, et c'est cette géopolitique qui, finalement, va être le marqueur des grandes évolutions et de la façon dont le monde va pouvoir être caractérisé. Trois façons de le faire, à mon sens. On va être confronté à une situation mondiale où finalement l'énergie va devenir plus chère et plus rare, où l'énergie va être prise en otage finalement par les conflits, par les belligérances, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, et aujourd'hui elles sont, on le voit très bien en Europe. C'est un monde qui va connaître un recul de la mondialisation, cette ouverture continue des marchés. Donc on rentre dans un processus de démondialisation feutrée, progressive, douce, mais inéluctable. Et cette démondialisation, elle va imposer finalement, il va imposer à ce que l'on réinvente finalement les chaînes d'approvisionnement. Parce que dès lors où le monde commence à être éclaté, eh bien on ne pourra plus se fournir ou s'approvisionner aux quatre coins du monde. Donc il va falloir réfléchir un petit peu à tout cela et aussi réfléchir aux moyens pour faire venir les produits à soi ou réexporter. Et le troisième élément qui va caractériser la physionomie du monde et de l'économie mondiale telle qu'ils sont en train de se dessiner aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être une remise en cause, et c'est sans doute très malheureux, de cette priorité qui a été mise en avant par la plupart des gouvernants et par les institutions internationales que de faire de la lutte contre le réchauffement climatique la priorité. Car effectivement, on a l'impression que la guerre ou les conflits prennent le pas sur cette urgente nécessité de réguler finalement les problématiques environnementales. Et on voit maintenant un certain nombre de décisions de nations importantes, industrialisées, eh bien, qui ont décidé de rouvrir des mines de charbon. Et on sait à quel point, par exemple, les mines de charbon sont polluantes. Ou dans le cadre de l'affrontement entre l'OTAN et la Russie, eh bien on voit les pays européens qui décident d'arrêter de s'approvisionner, au moins progressivement, en gaz russe pour faire venir du gaz de schiste américain qui va polluer au niveau de tous les méthaniers qu'il va falloir faire venir. Et puis on sait que le gaz de schiste américain est très très polluant, compte tenu un petit peu de la technique de fracturation hydraulique qui est à la base de son extraction. Alors, tout ceci
pour poser un peu le climat et se poser la question finalement, comment dans un tel contexte l'Afrique peut-elle tirer son épingle du jeu? Comment peut-elle identifier de nouveaux leviers de croissance, de remise à niveau finalement sur la scène mondiale? Comment rebondir, quoi, en un mot? Alors, je pense que la plupart des panélistes ici ont une partie de réponse à ces questions. Je vais simplement poser trois pistes de manière très très simple. Compte tenu un peu de l'évolution du monde, il est important, me semble-t-il, que l'Afrique apprenne à travailler avec elle-même. Il y a des projets de création d'un grand marché continental. Je crois que ce sont des évolutions qu'il faut accélérer. Accélérer sui generis à travers cette approche globale continentale, ou alors en favorisant le renforcement des marchés communs qui existent à l'échelle de l'Afrique et en leur permettant de s'interconnecter. Ça va être un processus long, compliqué, qui va effectivement s'inscrire dans la durée, mais je pense qu'elle est indispensable si l'Afrique veut être en capacité de s'affirmer et de, non pas s'isoler, mais en tout cas pouvoir intégrer les chaos du monde qui peuvent l'impacter. Un deuxième élément qui me paraît relativement important, c'est cette nécessité de laisser la valeur ajoutée, de laisser la richesse sur le continent. On sait que l'Afrique est un continent parmi les plus riches en termes de matières premières, en termes de matières minérales, de minerais, etc. Mais lorsque les minerais sont produits, lorsque les matières agricoles sont récoltées, finalement, souvent, elles sont envoyées en Chine, en Europe ou en Amérique du Nord pour y être travaillées, pour y être transformées et autres, avant d'être rapatriées sur le continent. Je crois que le moment aujourd'hui est peut-être de réfléchir, mais de manière très concrète et très urgente, à la façon de laisser la transformation sur place et de faire en sorte que la valeur ajoutée soit en Afrique, reste en Afrique et bénéficie à l'Afrique. C'est un moyen important bien sûr de créer des chaînes de production, de créer de l'activité, mais aussi de devenir résilient à l'échelle du monde et d'être en capacité d'amortir, si tant est que ce soit possible, mais d'amortir au moins marginalement tous les effets que peuvent avoir les crises internationales. Et quand on voit un peu l'évolution du monde, on ne peut que s'attendre à voir de nouvelles crises internationales émerger. Donc faire en sorte que la valeur ajoutée de l'Afrique reste en Afrique. Ça devrait être une priorité des autorités et des institutions internationales et africaines. Enfin, troisième élément qui me paraît relativement important, et j'en terminerai par là, je crois que dans un monde chaotique, dans un monde incertain, dans un monde finalement où la violence prend le pas, il est important d'être agile, d'être souple et de faire preuve d'innovation. Et là, c'est sans doute la responsabilité des banques, des gouvernements, des institutions financières internationales que d'être innovantes, et innovantes notamment dans les financements. Parce que si on veut effectivement renforcer les cohérences et les synergies à l'échelle du continent entre économies africaines, si on veut aussi permettre l'émergence de chaînes de production africaines qui vont transformer les produits qui vont être récoltés sur le continent, eh bien il faut aussi avoir des financements qui soient adaptés, qui soient nouveaux. Il faut faire preuve d'imagination d'une certaine manière. Et ça, c'est un gros défi pour les institutions financières, qu'elles soient nationales ou internationales. Et je sais qu'on a deux éminents représentants de grandes institutions internationales comme la TIFC et puis l'Afreximbank, et je ne doute pas qu'il y aura sans doute un certain nombre de réflexions qui seront partagées sur ces problématiques. Voilà, cher Richard, voilà, mesdames et messieurs, un petit peu les éléments de cadrage que je me proposais de poser. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très pertinent. C'est une mise en situation du contexte mondial. On le voit, il y a un contexte dégradé avec des incertitudes considérables. Mais pour autant, il faut se donner de l'espoir. L'Afrique, c'est aussi l'espoir. Et je pense que sont allés vers la méthode Coué, c'est-à-dire l'autosuggestion, mais il y a de réelles chances pour que l'Afrique puisse cheminer vers ce cercle vertueux de son développement. Et pour pouvoir croiser le regard, nous avons la chance d'avoir un panel diversifié. Certes, le fil conducteur est créé aujourd'hui, mais créé pour pouvoir croiser le regard et surtout permettre à l'expertise de chacun de nous donner cette vision de l'Afrique et la manière de la relance des économies dans un contexte très très dur. Mais je pense qu'il
il va falloir se bouger et aller vers cet horizon de l'espoir. Et c'est par l'opérationnalisation des bonnes idées qu'on pourra aller vers ça. Alors nous avons pour ce panel 90 minutes, c'est-à-dire qu'on a 6 panélistes, ça veut dire qu'on a 15 minutes pour chacun. C'est vraiment très contraint. Je regarde M. Majoub, qui est le superviseur, pour contrôler le temps et ne pas déborder. On va essayer d'aller à l'essentiel pour pouvoir servir le thème de ce panel. Alors je vais juste présenter les panélistes qui sont vraiment prestigieux. D'abord, je commence par Madame la ministre. Vous êtes Kayi Mévédor, vous êtes togolaise, vous êtes la ministre de l'investissement du Togo. Et vous venez d'arriver, je vous remercie d'avoir été vraiment avec... Vous avez pu être avec nous à ce panel. Nous avons 2 prestigieux banquiers, Monsieur Hani Salam Sombol, qui est à ma droite, un homme au cœur le CEO de ITFC. Nous avons d'ailleurs un travail qu'on a mené ensemble à travers de nombreuses interviews qu'on a mené dans nos magazines, et il nous connaît. Il a fait un travail considérable au niveau de la structure qu'il dirige, qui est au cœur de, je vais rappeler son nom, la Société internationale islamique de financement du commerce, lancée en 2008, et qui fait un travail considérable en Afrique et ailleurs. On va y revenir avec lui. Nous avons aussi M. Amr Kamal, qui est le vice-président de African Bank, qui est une banque considérable qui a pris de l'importance sous Bénédicte Orama et qui entame un 2e mandat. C'est la preuve que sa gouvernance a été bonne et efficace. Et vous êtes un membre de son équipe, un membre influent de son équipe. Et votre rôle est très important et votre regard ici pour nous expliquer comment African Bank travaille la période de la relance, comment elle trouve les solutions pour pouvoir financer le commerce intra-africain, mais pas seulement. La banque a une belle expertise en termes d'assistance technique aussi, et votre présence, en tout cas, il est très important pour nous. Nous avons également un patron des patrons, c'est libyen, donc on oublie que la Libye existe aussi au quotidien. Il y a des gens qui bataillent pour pouvoir faire décoller le pays et lui donner la chance de se sortir de sa crise actuelle. Il s'appelle M. Mohamed Raïd. Merci. Merci d'être parmi nous et de représenter la Libye à ce panel. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle un spécialiste du développement. C'est un regard norvégien. J'ai parlé avec lui, c'est un homme très intéressant. Il est d'une rigueur parce que les mots pour lui ont un sens. Et il va nous expliquer. Il est le directeur de l'agence norvégienne du développement en termes d'assistance pour les pays, pour l'aide au développement précisément. Il est l'auteur aussi d'un rapport qui va peut-être nous servir aussi par quelques idées. Vous allez nous en parler. Et comment vous me parliez de la bonne gouvernance et la manière et la rigueur dans la démarche pour les pays comme les pays africains. Donc je vais m'adresser immédiatement à nos 2 banquiers, d'abord par eux, parce que je pense que leur expérience est une expérience utile et leur regard
va nous permettre aussi de pouvoir s'étuyer le coup d'après. Monsieur Sombol, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vécu la période de Covid en termes d'évaluation et comment vous avez mis en place, je ne sais pas pourquoi il y a un écho peut-être comment vous avez mis en place les mesures pour permettre à vos partenaires, en tout cas au tissu économique, de pouvoir supporter le choc et de continuer les activités. Vous avez votre business model est reconnu par sa rigueur, par surtout la bonne gouvernance, et je pense que vous êtes reconnu comme un acteur vraiment important. Et vous avez fait une pénétration en Afrique très importante, Afrique francophone, mais aussi Afrique de l'Est. Et surtout, vous êtes très engagé sur ce qu'on appelle le commerce, la finance islamique. Donc, vous allez nous dire d'abord comment vous avez vécu cette période de crise et comment vous regardez la relance possible pour les économies. I only have this one. The only one we have. So maybe we can get another one. It's okay? Okay, thank you very much for the, first of all, again, for the invitation, and I'm always pleased to be with all of you here, again, to tackle really one of the most I would say important topics as of today of how to see the recovery for Africa coming. And I think for ITFC and for the bank as a group, we gave also Africa all the attention since the break of the COVID-19. But here today I would like to say that we've tackled this matter into two ways. The first way is actually to see how we find the best business model that can really fit the future needs of Africa and also the rest of the member countries. So talking about internally, we've had to really look back and see how we can adapt like we did since 2008 to face many crises and become a more resilient institution so that we can sustain and work toward or keep working with member countries and meeting their development needs. So first of all, internally, we have to revisit our strategy within ITFC and also see what is exactly the new challenges, what are the new requirements, how we are going to face this remote working, and what kind of policies that we need to change internally for not only for Africa, as I said, but for all member countries. And we are very successful to realign and redirect ITFC to really be able to become an effective institution in the future facing the new challenges. As far as the issue itself, as a group, we've adopted a program called the 3 R's program, which is the first R, which is the Respond R, where we wanted really to respond quickly to the needs of member countries, especially the health needs and medical equipments, and also see what is exactly kind of knowledge that member countries require to face such a really new challenge as the COVID-19 challenges. Then we started during that period we've allocated more than 1.2 billion US dollar for supporting member countries. 660 was freshly induced into the system or into the programs, and then the rest was actually repurposed to see meeting, as I said, the new challenges of member countries.
We were very successful to implement this program, and we felt that we provided the needed medications, the needed health equipment, testing kits, and also, above all, we also we provided food supplies to member countries who had difficulties really obtaining their own needs during the COVID-19. I don't want to repeat the challenges, we've had so many disruptions to the supply chain, and definitely that was one of the biggest challenges. Protectionism, we've had slowdown in transportation issues, airport issues, seaport issues, and in addition to too many other really issues that we felt we should really stand by our member countries and try to do our job. Then, of course, we, after implementing all of this, we started what is called the second R, which is the recovery and restart. Now we are actually in the middle of between the two R's. We started the recovery period, where we are providing a medium to long-term financing to member countries, and definitely we are now tackling more structural issues and policy issues that requires more attention and try to keep things. We woke up one day and we found there's another challenge after the COVID-19, which is of course the Ukraine and the Russian crisis, and this of course added to the list of challenges that we have a big time, and especially in the three areas known to you, which is of course the increase in the commodity prices, increase in the energy prices, and finally also the impact on the financial institutions and the financial positions all over the world. And we felt that we need really to really see how we can focus on really solving that. A continent like Africa, I think many countries before COVID-19, they've had... Monsieur Sambal, c'est-à-dire que vous venez de le dire, la crise ukrainienne, vous venez de le signaler, la crise ukrainienne perturbe complètement la donne par rapport à votre stratégie, et je pense aujourd'hui, est-ce que cela va changer la donne dans vos calculs, dans vos projections, et comment vous allez vous adapter à cette contrainte qui est en train de déstabiliser les pays africains? Thank you very much. Actually, as I didn't mention, when ITFC was really established in 2008, we were born actually with crisis. So 2008, 2010, 2014, and we've had the COVID-19, and also we've had the Russian-Ukrainian. In my view, the attention and the focus should be of how to make institutions like ITFC and other maybe partners may agree with me that we should really have more resilient institutions that can adapt really to different. Also, at the same time, provide support to member countries. This kind of an issue is not going to be the last one. Definitely will have an impact, but it is very important that we prepare member countries to be able actually to face this continuous prices. I don't know if you've heard about the monkey's box, as they call it. That's another. So every day you wake up, you expect that to have countries that have the capacity to survive. That's why we provide, through our programs like the Arab-Africa Trade Bridge Program, we provide support to member countries in terms of capacity building, training, knowledge transfer, reverse linkages, and all of this is actually in addition to the financing. Financing, I repeat, in every meeting I see you, I say financing alone is not going to be a solution for member countries. You want member countries who can really survive and have enough buffers to really meet this kind of thing. So you asked me about the way forward. I think this is a very important really question. And the way forward for us is, first of all, to continue with our partners to keep supporting countries who are going through difficult times.
That's what distinguishes actually multilateral development institutions like ITFC from commercial banks maybe. I know maybe some commercial banks will get upset on me, but this is our role. Our role is really to stand by member countries through difficult times and to provide enough really assurances to partners from commercial banks to come along, especially when we are mobilizing resources. We have many great partnership, and we have partners here like the Africa Exim Bank, we have Badia. We always really try to keep this momentum going and to raise, to keep this mobilization going. So in the way forward, I think we have to think in a different way of how to look at or shifting our really development finance thinking to support Africa during the recovery period. We should be very inclusive actually, and to maintain our sustainable way of really providing support. Now, no place for traditional solutions, so we have to come out of the box and find innovative structures really to keep financing the member countries. Believe me, we need the private sector at this stage. Private sector is a must, and we must continue to see what can unite the private sector and the public sector under one shared vision and objective. And of course, I don't want to forget about the most important thing for Africa. Time is very of an essence. Let's benefit from the CFTA. It is the future of Africa. If you really think about having an integrated Africa, we need to keep supporting the CFTA and the implementation of the CFTA so that we can. Finally, let's also support the adaptation for the African economies so that we can really face the pandemic in the future. Thank you very much. Monsieur Hani Salem, je ne veux pas ne pas vous interroger sur... vous êtes présent en Tunisie, vous avez une coopération avec la Tunisie, je pense peut-être dans sa stratégie africaine, peut-être il y a un point de vue particulier que vous, puisque vous visitez ce pays régulièrement. Comment appréciez-vous l'expérience tunisienne par rapport à votre institution? Merci. First of all, I visit Tunisia because I like Tunisia. And second of all, yes, we do have a strategy for every single member country, depending on the specific needs of these member countries. We have my team with me here. We do have, we refresh these strategies based on the needs of member countries. Tunisia has been really, we have been a long partner with Tunisians. We have really historic, track record with Tunisia, and I would like really to take this opportunity to thank all the Tunisians for their support to ITFC, and also at the same time for their commitment and the high professionalship that I have really noticed through my 38 years work in development banking. And Tunisia was one of the first really countries that I worked when I was a junior engineer. We focus on really supporting, as I said, in the strategy, the government, the public sector, and also the financial institutions. We have also drawn a roadmap now for Tunisia for the coming 3 years, but we will keep supporting the energy sector, and we will keep supporting the highly industrialized semi-governmental companies. We do provide now through the Arab-Africa Trade Bridge a lot of support. We are signing very soon actually this program for with Africa Exim Bank, signing also the Tunisia country program, and hopefully that we will continue to support the private sector through line of financing. Now we are close to 4.2 billion US dollar, I think, of financing to Tunisia. If you want me to give some names, we have good partners with STIR, STAG, شركة الفولاذ. We have now hopefully the المجمع الكيميائي, which is the chemistry complex. We have many partners, and now we are also exploring how we can support Tunisia in the area of providing food and food supplies and commodities in the coming phase.
But let me focus two things. Tunisia will benefit greatly from the Arab-Africa trade bridge because it's a very diverse, multilateral, multi-partners, and also at the same time will benefit from the aid for trade for the Arab states. This is another program which is led by ITFC, and here I am the General Secretary also of the two programs, so I hope and I call upon all the Tunisians really to benefit, whether in the private and the public sector, from this very important initiative. By the way, the 1st and 2nd of December of this year, we'll be holding the Ministerial Board of Governors of the Arab-Africa Trade Bridge here in Tunis Al-Asima, inshallah, and I hope to see you all there. Shukran jazilan. C'est passionnant, merci d'avoir développé. Mais malheureusement, nous sommes contraints par le temps et je dois faire tourner le micro. J'aurais aimé vous poser bien d'autres questions sur les lignes de financement, sur l'opérationnalisation avec les opérateurs surtout, mais peut-être on reviendra là-dessus à un autre moment. Mais je me tourne vers M. Ammar Kamel, qui est un homme au cœur de ce dispositif qui est la banque African Bank. Vous n'êtes pas là-bas, vous avez une particularité, vous avez une vocation de favoriser le commerce intra-africain et vous avez réussi à avoir une crédibilité importante ces dernières années par votre action. Alors, pour vous, Monsieur Ammar Kamel, comment vos économistes vous éclairent sur ce qu'on appelle la relance des économies africaines et comment vous accompagnez ce processus? Thank you. Thank you very much, and let me start by thanking the organizers for inviting us. And you know, it's always a pleasure to be in my second home, Tunisia, and I think to also commend the organizers for this very important forum at a very critical time. You're very right. For us at Afrexim Bank, one of the arrowhead of our strategy is intra-African trade. And I think as Pascal laid the ground, and then of course Engineer Sombul also re-emphasized, it is critical now in these current circumstances that we really give every support to intra-African trade. The reason being is that there's a huge global shift in all geopolitics and supply chains and all those kinds of things that were mentioned. And the solution for Africa really lies with that initiative. Even before the AFCFTA was launched, at Afrexim Bank we had developed this strategy. We were already supporting the development of intra-African trade, and we were doing so basically in three key areas. Of course, one is our what we always do is, which is financing, and in that we were, we launched quite a number of programs and facilities directed to promote and finance intra-African trade. Things like, we developed like a correspondent banking network of African financial institutions, because that was very important, especially as many international banks that were providing correspondent banking were pulling out of Africa. We also had a very extensive guarantee program for investments and again support. Then when the AFCFTA came along, we were sort of embedded in the DNA of the AFCFTA. We already have staff that are actually stationed there, providing support and know-how and things like that for them. But also, the AFCFTA is a policy tool. It needs the financing arm to be able to implement the policies that are being known, and that's where the Afrexim Bank fits in. So we have on that level, we have some things like, for example, one of the major initiatives that was given to us by the African Union is the development of an adjustment facility. The idea of the adjustment facilities is that as you implement the AFCFTA, many of this, particularly smaller countries,
will lose a lot in terms of tariff revenues, and they need to be compensated until the full benefits of the AFCFTA are recouped. And so we designed that adjustment facility, and it's an $8 billion facility. Afreximbank has allocated $1 billion for that. And that's one thing that we're working on. That's a very important initiative that we're working on to support the AFCFTA implementation. Another initiative, for example, is we're doing like a guarantee process that will allow goods to flow across borders with just one guarantee instead of the current process where every country that it goes through, you have to issue a guarantee. So these are the kinds of financing things that we're helping with. But also, I think more importantly, is facilitation. Because, you know, we lack a lot of things that support the trade in terms of facilitation in Africa. And we've established what we call the Africa Trade Gateway, which is a number of interconnected digital platforms that help sort of facilitate and energize the intra-African trade. Prime amongst them is what we call the Pan-African Payment and Settlement Platform. This is a platform that we have developed that will allow African countries to trade amongst themselves in local currency. This will substantially reduce the reliance on foreign currency, reduce the cost of the payments itself, and you know, considerably facilitate the trade. We estimate that this will reduce the trade between Africa to the tune of about $4 to $5 billion annually in terms of payments and things like that. The idea there is that, for example, if a Tunisian importer is buying goods from Egypt or something, right? The Tunisian importer will pay in Tunisian local currency, and the Egyptian exporter will be receiving his money in Egyptian pounds. So that's one very important initiative. We also have what we call the MANSA portal, which is a compliance portal that is designed to reduce the perception of the high risk of African counterparts by providing a credible source of compliance information on Africa, whether it's financial institutions, whether it's corporates, whether it's SMEs, you know, so that people can do business amongst each other. And also we have the trade information, we have so many other things under that. So these are the things that help facilitate the trade, if I may. And then finally, of course, we have advocacy. We are one of 3 institutions that have been accredited by the African Union, and primarily because of what we're doing under the AFCFTA, or ZLECAf, as you call it here in Francophone Africa. And we use that to provide a lot of advice and you know, recommendations on how best to facilitate Africa. Maybe I'll stop here so that you can think. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Amr Kamel. Vous avez montré que Afreximbank joue un rôle capital dans l'intégration du continent et faire commercer, faire opérer les acteurs économiques ensemble. Et ça, c'est une donne essentielle de mise à niveau, d'harmonisation législative et on le voit à travers, par exemple, les tarifs douaniers. J'ai plein d'autres questions, mais vous avez un événement important au mois de juin, vos assemblées annuelles. Qu'est-ce qui, juste d'une façon courte, qu'est-ce que vous allez intégrer en termes de données, puisque le monde est en train d'être bouleversé? Est-ce que vous avez quelque chose de spécial que vous allez aborder lors de cette grande occasion pour modifier votre stratégie ou conforter des points que vous avez peut-être mal servis précédemment? Allez-y. Well, thank you very much. I think obviously the annual general meeting is happening at a time where we're having, you know, a crossroads of 2 crises that are happening. One that we thought was ending, which is the COVID, and then the new one that is starting. You know, I think
the main theme obviously is African resilience and how we can develop in a post-COVID and deal with crisis. But clearly, crisis now has become the new norm. So as Engineer Sombor was also mentioning, countries and institutions who learn how to live and manage in times of crisis is really the critical thing. And we've recently launched a particular program for the Ukraine crisis. We call it the Ukraine Crisis Adjustment Facility, and we've allocated $4 billion for that. And basically the reason we've been able to roll out those programs very quickly is because now we have developed the expertise of dealing with crisis whenever they emerge. So I think the AGM will be discussing a lot of that, and also trying to find ways and means of how best to address obviously the main problems of food security and health security and all those things. One of the initiatives that I also forgot to mention that we're working on and we're also going to emphasize in our AGM is what we call the Africa Trade Exchange. During the COVID time, we worked with the African Union, the Economic Commission for Africa, and the Africa CDC, the Center for Disease Control, to develop an Africa medical supply platform. This proved to be very, very useful because it was used to sort of pool all the requirements of the different African countries for the purchase of vaccines or for the purchase of medication and equipment and stuff like that. So we're reorienting this exchange to now pool again the requests for grain and for food supplies and things like that. And what that happens is it provides you obviously a very strong bargaining position as you pool those resources, and brings down prices, and also provides credibility for the outside world, And we're going to try to convince many of the countries that have very big strategic supplies of those commodities to be able to give out some of this to address the current crisis. So these are some of the things we'll be doing inshallah in that AGM. Thank you. Ouais. Merci Monsieur Amar Kamel. J'espère que à un moment ou à un autre, on va continuer le débat parce que vous êtes la source de beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'action de votre banque et le rôle que vous jouez et qui est très important. Je voudrais maintenant m'adresser à une personnalité importante du Togo, Madame Kayi Mévédor, qui est la ministre de l'Investissement. Je connais bien votre pays et c'est un pays, je le vois évoluer, et la progression qu'il fait à travers surtout ces dernières années, ça montre bien qu'il y a une logique nouvelle de gouvernance et puis une volonté d'être dans l'efficacité et le fait de contrôler l'action menée. Alors vous allez nous dire comment le Togo se débrouille dans un contexte dégradé, un contexte très difficile, et comment vous avez organisé votre riposte en termes économiques pour pouvoir relancer la machine et surtout protéger votre tissu économique. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation qui m'a été faite. Donc c'est vraiment un grand plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc parlons du Togo. Effectivement, je pense que comme tous les pays dans le monde, et notamment les pays africains, le Togo également a subi de plein fouet la crise sanitaire. Donc aussi bien avec la rupture, je dirais, des chaînes d'approvisionnement, les restrictions sanitaires qu'on a eu à mettre en place dans le pays, donc avec, je dirais, la fermeture de tout ce qui était services non essentiels, les restrictions, les couvre-feux, pour obliger les gens à rester chez eux pour pouvoir stopper l'évolution de la maladie. Donc effectivement, tout cela a fait que essentiellement les couches vulnérables et puis les petits commerçants ont subi cela de plein fouet. Je ne parle pas du secteur hôtelier, ni du tourisme, du secteur aérien, où effectivement le choc a été brutal, mais vraiment toute cette économie informelle. Quand on parle de l'Afrique, on sait qu'on a pratiquement 80% de l'économie qui est dans le secteur informel, donc effectivement c'était un grand défi.
parce qu'il fallait quand même trouver des solutions pour pouvoir maintenir, aider ces structures à tenir, à résister. C'est là où on se rend compte que le mot résilience a tout son sens. Et donc, qu'est-ce qui a été fait? Je pense que c'est là où on voit quand même qu'avec le digital, on arrive à avoir un effet d'accélération. Donc, ce que nous avons essayé de mettre en place, essentiellement pour les populations qui vivent dans les milieux, dans les coins éloignés et qui sont des populations vulnérables, on a mis en place ce que j'appellerais un corollaire du RMI, mais sur la base, je dirais, d'un certain nombre de critères assez objectifs qui ont été identifiés et avec des algorithmes qui ont été développés et qui nous ont permis au moins de maintenir un minimum vital pour ces populations. Et ça, c'était, je pense qu'on a senti cet effet parce que quand on a vu pendant la crise que pratiquement tous les pays dans la sous-région ont eu une décélération, c'est vrai, le Togo qui avait un taux de croissance du PIB qui était en moyenne de 5%, pendant la crise sanitaire, en pleine crise sanitaire en 2020, le taux de croissance était très faible, 1,8%, mais on a senti quand même qu'on a continué à avoir la consommation. Donc, on a eu également l'opportunité d'avoir les banques centrales qui ont vraiment joué le jeu. Donc, il y a eu des injections de liquidités qui ont été faites pour pouvoir maintenir la consommation. Le taux de refinancement a été revu. Quand on parle de système bancaire, on a l'opportunité d'avoir des banquiers sur la place. On sait tout ce qui est déclassement, report d'échéance, etc. Donc, il y a eu tout un accompagnement qui a été fait, qui a permis aux entreprises également qui, durant toute cette période, ont vu leur chiffre d'affaires baisser, de pouvoir tenir et de passer cette période-là. Aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui, les pays sont en train de s'ouvrir à nouveau. Tout récemment, nous, on a réouvert les frontières. Je pense que on a également eu la chance que vraiment la maladie a été vraiment contenue. Donc aujourd'hui, le grand défi, c'est de relancer, comme vous dites, la machine économique. Et donc, il y a eu tout un accompagnement qui a été fait pour les PME-PMI. Au niveau de l'État, le rôle majeur de l'État a été vraiment de focaliser son action sur tout ce qui était service public, je dirais. Donc, il y a eu un focus qui a été mis dans le secteur de la santé pour pouvoir accélérer, je dirais, les programmes qui étaient là. On a également un focus qui a été mis dans le secteur de l'énergie, avec un objectif d'avoir un mix énergétique, en même temps qu'on a l'objectif de pouvoir permettre l'accès à l'énergie à toute la population à l'horizon 2030. On a l'objectif également d'avoir un mix énergétique pour tenir compte, je dirais, du réchauffement climatique. Je pense qu'on ne peut pas l'occulter, il faut l'occulter. Et puis en plus, ça nous permet aujourd'hui, quand vous faites ce choix-là, de pouvoir gérer des situations où, si vous ne prouvez pas de l'énergie, si vous n'en produisez pas, vous êtes dépendant. On voit aujourd'hui avec la hausse des matières, des produits énergétiques sur les marchés internationaux. Je pense que les pays qui ont vraiment une grande avancée sur tout ce qui était énergie renouvelable, ils s'en sortent plus ou moins bien. Et puis également, il y a aujourd'hui, au niveau de l'État, on a essayé de remettre certaines priorités. Parce que vous ne pouvez pas sortir d'une situation où tout a été une situation totalement disruptive, hein. Tout a été remis en cause. Je pense qu'aujourd'hui, malgré que nous sommes tous membres de l'OMC, plus ou moins des relents protectionnistes qui ne disent pas vraiment leur nom, des changements même de stratégie d'investissement. Aujourd'hui, les gens, c'est plutôt, on essaie d'assurer des chaînes d'approvisionnement mais beaucoup plus courtes, tout en regardant, c'est vrai, le coût des facteurs de production. Donc tous ces éléments ont fait que nous, au niveau de l'État, on a remis en place, on a essayé de remettre des priorités. Donc l'État, comme je vous le dis, se focalise sur les services publics, sur la mise en place des infrastructures qui vont accompagner, je dirais, le développement. Et là maintenant, on pense que, et on fait vraiment une grande fenêtre au secteur privé. Madame la ministre, vous êtes en charge aussi d'une question difficile, mais qui aujourd'hui incite à être dans la singularité. Vous êtes chargé de l'investissement dans un univers concurrentiel, féroce.
comment, comment vous organisez votre méthode et comment vous allez sur le terrain, sur cette réalité-là? Effectivement, je pense que c'est un environnement très féroce et puis tous les pays sont en compétition parce que je pense qu'à la fin de la journée, tous les pays veulent créer des emplois. Donc aujourd'hui, nous, un des éléments sur lequel on travaille, c'est le climat des affaires. Je pense que c'est important. Au-delà de tout ce qui peut être incentive qu'on peut mettre en place en termes de fiscalité et autres, je pense que le plus important, c'est que les facteurs de production soient là. Il y a la qualité de l'énergie, des infrastructures, etc. Et il faut également qu'il y ait un climat des affaires qui soit propice. Quand on parle de climat des affaires, il faut qu'un investisseur qui prend la décision, qui prend le risque de venir investir chez vous, sente que son investissement est en sécurité. Donc, ce sont surtout ces éléments que nous travaillons pour pouvoir, je dirais, rester dans la course. Et, voilà. Je rappelle, votre parcours est un parcours de banquière. Vous connaissez l'univers banquier très bien. Donc vous êtes, si vous me répondez rapidement, qu'est-ce qui vous a intéressé par le propos de nos deux banquiers qui ont développé un certain nombre d'idées? Mais j'aimerais bien, vu le temps, que vous me répondiez rapidement. Ce qui m'a intéressé dans les propos, c'est que je sentis que cette crise a également amené les banquiers à penser le financement autrement. J'ai entendu effectivement des réflexions sur des mécanismes de garantie, qui sont des mécanismes de garantie assez innovants et qui vont permettre de pouvoir financer des secteurs sur lesquels traditionnellement les banques sont frileuses. Ça, c'est important. Donc, on a besoin qu'il y ait, je dirais, cette disponibilité du secteur bancaire, aussi bien les banques de développement que les banques commerciales, pour que le secteur privé puisse jouer sa partition. Eh bien, merci. Un record en termes de brièveté et vous étiez au cœur du sujet en répondant à cette question. Je voudrais m'adresser maintenant à un développeur, en fait un spécialiste c'est un Norvégien qui a ce pays est un exemple, un modèle, un business model réussi en termes de bien-être, de gestion, et puis surtout de cette générosité en termes d'aide au développement. Monsieur Paul Wad, qui vous êtes le responsable de l'agence norvégienne du développement, vous venez de faire un rapport et j'aimerais bien que ça soit aussi bref pour qu'on aille au cœur du sujet. Vous avez fait un rapport. D'abord, quels sont les éléments qu'il faut retenir de ce rapport pour des pays qui sont, comme les pays africains, de relance économique où vous m'aviez parlé hier de l'importance aussi des réformes à mener pendant ces périodes de crise. Dites-nous un peu la substance de votre pensée dans ce domaine. Well, thank you very much, Mr. Chair. First, a little correction. I'm assistant director of NORAD. And thank you very much for having a chance to come with some reflections. It's a bit off the cuff. But first, I'd like to take a step back and say, you know, even before the current crisis, there were still tremendous challenges for the whole world society and for really all African countries too. They had agreed to develop a sustainable, more equitable and environmentally friendly societies and had agreed on these United Nations global goals for sustainable development. So even before the COVID crisis, the UN organization UNCTAD had estimated that in order to reach these very important goals for poverty reduction, education for children, better health, cleaner water, good energy supply, all that, one would need tremendous investments in developing countries. And the scale is so big that actually the gap before COVID was, and hold on, $2,500 billion every year to reach those goals by 2030.
To give a comparison, the public sector and the official development aid together only provides 1/3 of that, of the total investments. So in order to be able to reach those goals, and they have even been more difficult now because of COVID, the cost is even bigger. There is an investment gap that needs to be filled, but there's no way that the public sector in African countries, which already have very strained fiscal accounts, can pay for those investments. There is no way that the foreign official development assistance can pay for it. The official development assistance is only 4% of the total investments needed. So clearly, what we need to do is find ways of bringing in private capital. And unfortunately, fairly little of foreign private capital has come to Africa. And the amount we are talking about, although it's an estimates for UNCTAD also show those areas of the national economies where it is natural that the private sector can have invest and have a commercial interest. That's roughly half of that gap. So even now after COVID, it's probably between $1,500 billion a year and $2,000 billion a year. This sounds like incredible amounts. But if you actually look at how much capital is available in the international capital markets, money held by institutional investors like pension funds, life insurance companies, banks, etc. The amount one needs in developing countries, and this is more than Africa, this is also Latin America and parts of Asia, those amounts are really only less than 0.5% of all the international capital. So the question is, if there is so much money, how can one attract those flows to Africa? And then one has to think about how does an investor think, and they look at the risk. And then there are two elements to the risk investing in Africa. One is the actual real risk, which is lower than actually what the foreign investors think. So the perceived risk is higher. But these are barriers for investors to come. Now, one can work both on the development assistance side, which is my area, and some other important actors, which I will come to in a second, to try to address these barriers to the investors. So just to quickly mention that other parts of the development assistance would be working with the national governments for legal reform, regulatory reform, technical assistance in many of these areas, and so on. So development assistance can be helpful in many areas. But a lot of those kind of institutional and governance reforms, they would take a long time. But there are other elements of development assistance which we can do now and have fairly quick results. And these are barriers on the more financial side. And it is possible for development assistance to help reducing the risk for the investors. Do you want to translate? To reduce the risk for the foreign investors. And I will come into a few elements there. So one area where the development assistance can do more is providing guarantees to the investors to reduce the risk. For instance, let's say if the banks in a country agree on having an agreement so that it gets this access to a guarantee, which covers part of the losses, then maybe the first 5% of the losses on the loan portfolio will be covered by the guarantee. That's one instrument. It could be that the official development assistance
like NORAD, gives a grant which pays for losses, let's say up to 5%. So these are instruments that are available. However, we have a problem that now when we really need the public sector in African countries and the development assistance to really engage better with the private sector, certainly on the official development side, which I've been working, the development assistance side, I realized that we are really talking about two different worlds. You have one world, which is the people having spent a career in official development assistance, and they have their own terminology. We call it developmentese. And it is not a language that the people in the business sector understands. And the language that the people in the business sector and the finance sector uses, they don't understand in the development assistance side. So in order for development assistance to be better at really working and engaging with the private sector, one needs to reform the way we do business in development assistance. Merci beaucoup, Monsieur Paul Wade. Est-ce que vous savez que le nom Wade existe en Afrique et particulièrement au Sénégal? Et je me suis dit, moi, voilà, quelle proximité avec le sujet. Vous êtes au cœur de ce monde nouveau. Donc l'Afrique est au centre du monde. J'ai laissé vers la fin de notre ami de Libye parce que vous êtes l'incarnation de la Libye debout. Et je pense que la Tunisie en fait la politique aussi de sa géographie. Vous êtes important pour la Tunisie et je pense que cette proximité Libye-Tunisie, chacun la vit en Tunisie fortement. Donc quand la Libye s'enrhume, c'est la Tunisie qui tousse et vice-versa. Donc c'est l'importance de cette réciprocité et de cette relation. Alors dites-nous, vous êtes l'incarnation de ce qu'on appelle le patronat libyen. Comment ça fonctionne en cette période particulière de crise quand même, où le pays aussi, vous êtes dans l'univers de l'entreprise et vous m'aviez dit hier que ça travaille, il y a des gens qui font des choses, nous poussons aux réformes, on veut avancer, on veut rationaliser, on veut sortir la Libye de sa situation actuelle. Dites-nous le fond de votre pensée devant un public qui vous attend depuis le début. شكرا سيدي الرئيس. تحية لكل السادة الحضور ولنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكل السادة وزملائي من رجال الأعمال، وتحية للمجلس الأفريقي التونسي الأفريقي الذي نظم هذا المؤتمر في هذا الوقت. بالتأكيد ليبيا تعتبر جزء هام من أفريقيا وهي تعتبر بوابة أفريقيا، وحضورنا اليوم بعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال دليل على أهمية هذا الحدث الذي بكل تأكيد سيكون دعم أساسي للتعاون الأفريقي. وبالتأكيد ليبيا تأثرت كباقي الدول في العالم كورونا ونتائج التي حدثت بعد كورونا، وأيضا الأزمة التي حدثت في أوكرانيا والحرب التي حدثت في أوكرانيا. وهذا يعتبر دافع كبير جدا لأفريقيا أن ترسم سياسة جديدة وأن يبدأ التعاون الأفريقي والتبادل بين الدول الأفريقية بالشكل الصحيح، وأن تكون التجارة البينية والاستفادة من مواردنا في أفريقيا، لأن أفريقيا تعتبر من أفضل القارات في الموارد وكافة الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وأيضا الطاقة البشرية الكبيرة. إذن اليوم احنا في مؤتمر فرصة كبيرة أن نتعاون وأن نضع خطة جديدة بين الدول الأفريقية، ولعل التعاون الليبي التونسي يعتبر من أهم التعاون بين دول الجوار والأفضل بين الدول العربية، وخاصة أن
ليبيا وتونس فيه خصوصيات خاصة، وأيضا أهم حاجة عندنا بين ليبيا وتونس هي الاعتراف بشهادة المطابقة اللي تخلي السلع من ليبيا إلى تونس أو من تونس إلى ليبيا تباع خلال 24 ساعة، بالكثير 48 ساعة تباع في الدولة الأخرى وبدون أي رسوم. فهذا شيء مشجع ويعتبر نموذج للتعاون بين الدول الأفريقية والدول العربية، وخاصة أن ليبيا وتونس دائما نعتبر التعاون يعتبر تكامل وليس تعاون فقط لنا. ليبيا وتونس احنا مكملين لبعض، وهناك الكثير من المصانع في ليبيا تشتري المادة الأولية من تونس، وأيضا ليبيا تبيع المواد الأولية وخاصة النفط إلى تونس. فليبيا بوابة لإفريقيا، لدينا حوالي 9 موانئ شغالة وتعتبر بوابة لأفريقيا على أوروبا وعلى العالم. وهناك جهود كبيرة من حكومة الوحدة الوطنية بعودة الحياة إلى ليبيا والاهتمام بتجارة العبور وتسهيل كافة الإجراءات. وأيضا لدينا إن شاء الله خلال الأيام القادمة إصدار قرار بأن الجمارك صفر على كافة السلع والبضائع، بحيث تدخل وتعتبر ليبيا فرصة كبيرة لتجارة العبور إلى أفريقيا، وبهذا نسهل الحركة من أفريقيا إلى أوروبا وبالعكس. وندعو في هذا المؤتمر الشركات الكبرى إلى الحضور إلى ليبيا، ونريد أن نطمن الجميع بأن الوضع في ليبيا ليس كما يبدو على الوسائل الإعلام. فنحن نشتغل في ليبيا ولم نتوقف نهائيا عن العمل، نشتغل في مؤسساتنا على 24 ساعة ل7 أيام في الأسبوع، ومنتجاتنا توزع في جميع أنحاء ليبيا ولم توقف يوما واحدا على أي منطقة في ليبيا. فالصورة الإعلامية على ليبيا هي صورة مشوهة جدا، وفي الحقيقة نحن نشتغل بطاقات كبيرة ونوزع منتجاتنا دون مشاكل. بالتأكيد الوضع ليس مثالي بالشكل الكبير، ولكن وضع ليبيا مقارنة بدول أخرى فيها اضطرابات يعتبر معقول جدا. ونحن كل سنة نطور في مصانعنا. هناك شركات ومصانع في ليبيا تضاعفت أكثر من 10 أضعاف خلال ال10 سنوات الأخيرة، وهذا يعتبر تطور كبير حتى في الدول المستقرة ما يصيرش. والآن والحمد لله في ليبيا أصبح سعر صرف واحد، وهذا يشجع كل المستثمرين على الدخول إلى ليبيا وسهل الحركة البنكية بين ليبيا وباقي دول العالم. فالآن في ليبيا تستطيع أن تفتح اعتمادات بالعملة في أي وقت وبأي مبلغ لجلب البضائع والتجارة بين ليبيا والدول الأخرى. وكل هذه المعطيات تجعل من ليبيا فرصة للاستثمار وفرصة أيضا لتجارة العبور. ودائما تونس في الصدارة، لأن تونس تعتبر احنا مكمل ليبيا حتى ندخل إلى أفريقيا مع بعض، لأن ليبيا لها علاقات متميزة مع أفريقيا، وتونس لديها أيضا علاقات متميزة، وخاصة عامل اللغة والثقافة اللي هو يساعد الليبيين في الدخول إلى أفريقيا بشكل صحيح. Je vous laisse mettre Vous aviez vraiment hier été d'une sincérité qui m'a... J'étais surpris par le propos et la vérité dite. Surpris par la sincérité de ses propos sur les réformes qu'il voit pour la Libye. Je vous remercie d'avoir été sincère dans vos propos, mon échange avec vous hier, en me parlant de la formation des Libyens et de cette culture de rentiers, de gens formés pour occuper l'administration, et que plein de secteurs ne sont pas servis par les compétences formées aux universités. Vous avez un regard aigu sur la situation. Aujourd'hui, comment dynamiser autour des décideurs politiques pour qu'ils entrent en résonance avec les suggestions de réformes que vous proposez? Et on va conclure après.
sur ce sujet. Allez-y. بالتأكيد زي ما أكدنا في عودة الحياة في ليبيا ضرورة التدريب والتركيز على التدريب والتحول إلى التعليم التقني، لأن في ليبيا للأسف أغلب الطلبة الليبيين يذهبون إلى الجامعة، وهذا زاد من تكدس الوظائف. الخطة الآن موجودة بشكل كبير إلى التوسع في التعليم التقني والإقلال من التعليم الجامعي. أيضا أعطاء الفرصة لكل القطاع الخاص أن يستمر في العمل وأن يكون شريك مع الدولة في الاستثمار، والاهتمام بالجنوب الليبي لأنه يعتبر سلة الغذاء في ليبيا به الأراضي الشاسعة والمياه الكثيرة، وكل هذه العوامل ستجعل من ليبيا فرصة كبيرة لتوفير الغذاء وأيضا لتوفير فرص العمل والاستثمار في ليبيا. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu et surtout de nous avoir donné une idée sur la Libye, sur vos idées pour la réforme de ce pays et sa mise en marche pour améliorer son état et surtout son économie. En tout cas, je suis contraint et un peu contrarié parce que le fil conducteur s'est perdu, parce que les parcours c'est différent, mais quand même chacun a pu donner son regard et ses analyses sur les relances ou la relance de l'économie. Je vous remercie d'avoir été avec moi et d'avoir permis à ce panel cet éclairage de chacun, un regard croisé, et j'espère qu'on se reverra plus tard dans la journée. Merci, merci à vous. Voilà, on me dit que vous avez la chance de pouvoir intervenir et poser des questions aux panélistes. Est-ce que vous êtes candidat pour parler, pour interroger l'un des panélistes parmi nous? Je voudrais que vous donniez votre nom et que vous posiez votre question d'une façon claire et ciblée, si possible. Allez-y, monsieur. Dans la salle, s'il y a un micro dans la salle, s'il vous plaît, pour celui qui va poser la question. Vous vous présentez et vous posez votre question. Merci. Il n'y a pas quelqu'un pour le micro baladeur? C'est ça, c'est ce que je dis. Bon. Un micro. Voilà. La personne peut venir ici poser la question. Venez ici, s'il vous plaît. تفضل بعدنا. أعطي السؤال نتاعك من هنا. أحسن. نذكر اللي لسه عندنا 10 دقائق. بعد نروح نتغدوا إن شاء الله. 10 دقائق. شكرا. شكرا سيد الرئيس تحت هذه الفرصة. السؤال حقيقة موجه للإخوة في قطاع المصارف بشكل مباشر. أنا السيد جمال اللموشي رئيس هيئة الاستثمار بليبيا. المشكلة الحقيقية اللي تعاني منها معظم الدول الأفريقية هو عدم وجود ضمانات للمشاريع الاستثمارية والمستثمرين. حقيقة أنا أتمنى أن يفيدنا الإخوة في قطاع المصارف إذا ما تم هناك حل جذري للضمانات. طبعا هناك مجموعة من المؤسسات الدولية، المؤسسة العربية لضمان وحماية الاستثمار، هناك مؤسسات أخرى مشابهة دولية، ولكن للأسف دائما نجد العوائق في الحصول على ضمانات لتمويل المشروعات في السوق الأفريقية. هل ثمة هناك أي حل؟ طبعا هناك احنا عندنا كثير من المبادرات اللي أطلقناها مع كثير من الدول الأفريقية والعربية للحصول على ضمانات وإيجاد آلية مناسبة لتمويل المشروعات في أفريقيا. الإخوة خصوصا وجود يعني نخب من المصرفيين اليوم معنا، إذا تمت هناك أي محاولة أو معالجة أو فكرة نتمنى إفادتنا أو طرحها وإمكانية تطويرها. شكرا.
Thank you for a very good question. Actually, we have been working in Africa for a long time, and I think, as I mentioned in the beginning, you really need to have an institutions that have a very good governance and also risk profiles that can deal also with the African countries. Our experience in Africa goes almost more than 45 years. And also we have developed institutions within the group of the Islamic Development Bank. There is a sister institution which provides actually guarantees for investments to attract FDIs, which is, and also for the export credit, also they have policies to ensure all these transactions are line of financing. So guarantees are there. It is actually more of how you know, to build internal resilience and have a better governance. And also what I mentioned in the beginning, with all these changes and the new challenges, actually, you need to have innovative solutions to be able to come out. You cannot have one size fits all. You need to customize actually your solutions according to that. That's what ITFC is doing as well. We are seeking also partners, funds that we are recently, maybe my dear brother from Africa Exim Bank, Dr. Amro, recently under the Arab Africa Trade Bridge, we have approved a new fund for Guarantee for Africa. So there are funds, but there are always some work has to be done to enhance the capacity of the beneficiaries so that they can have a better risk profile when they are dealing with banks. If you go smaller to this SMEs, then you have a different type of really guarantees that is going to be provided. We have special programs where we can work with internal or local financial institutions to provide line of financing, and also this is another way of relending all of these funds to the SMEs in Africa. But definitely this is a very important topic. There's only one way, which is really finding an innovative out-of-the-box solutions that is, alhamdulillah, now being provided, and we can move on with that. Thank you. Merci, Monsieur Hani Salam, pour cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 10. Vous allez parler sous le regard de le maître de l'horloge. ميرسي. السؤال هيكل العابد من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي والجائزات اللي تعرفوها. السؤال بالنسبة للموجودين على أساس المثلث الذهبي اللي عندنا موجود في الجلسة هذه، الفاينانس، الدولة والديفلوبمنت. ممكن السؤال في اتجاه التعاون ما بين المثلث هذا الثلاثي. I'm just now asking the question in your direction, especially you mentioned the classical ODA status, and this is what we have at the moment in this panel. We have the opportunity of this golden triangle when we have the ODA participants, we have the financing, trying to find this finance, and having also the government, especially with this topic of training. Is there a platform to work together toward this point? Shukran. Thank you. Vous voulez que quelqu'un vous réponde spécifiquement? إذا في تعاون ما بين الدولة والODEs والclassical points of ODE. شكرا. Thank you very much, sir. I thought it was a very good question. Well, let me take a step back. In order to really attract major amounts of capital, and we're talking about really large-scale investments getting into Africa, we need to, as I said, find a way of collaborating. And the various kind of key actors in this international development finance landscape are, one, the commercial investors,
sitting on a lot of capital, mainly abroad, but you also have domestic in African countries. And they don't invest in their own countries, they put money abroad. Two is specialized development finance institutions, like the International Finance Corporation, part of the World Bank Group, or it is national development finance institutions like in Norway, it's Norfund, Swedfund, USAID, and so on. And then you have the multilateral development banks, like the African Development Bank, the World Bank, and other multilaterals. So the problem here is that the system doesn't really work that well. So my thoughts, these are just my personal thoughts. I'm not talking on behalf of the authorities. This is my own reflections. But I really think the system needs reform. First, in order to mobilize much more funds to African countries, one needs to look at how do these key actors actually operate? What are their incentives? What are their mandates? And if we now look at the development finance institutions and the multilateral organizations, the multilateral development banks, they actually provide much more funds for investment in African countries than the official development assistance. Now, these institutions, like the World Bank, and I used to work there, like the IFC, etc., they have a mandate which was created really 50, 60 years ago. It was in an era where the kind of development thinking was come with capital into developing countries, capital provided from the public sector in developed countries, higher income countries, typically to work with governments in the partner countries in Africa or Asia or Latin America. And the importance of working with the private sector was just not incorporated in the thinking. And in addition, the mandate for like these development finance institutions and IFC, etc., is to really preserve their capital and get a fairly good return on their capital. Keep that in mind. Get a good return on their own capital. So they have incentives to use their own capital to invest. But as we have seen from the numbers I said earlier, this is just 10% of what is needed. So you really need to find ways of mobilizing private capital. But the multilateral development banks, the IFC, the national development finance institutions in European countries, in America, etc., they don't have that incentive. And even guarantees, typically for a multilateral organization or DFI, giving a guarantee is more costly than giving a loan. If they give a loan, then they earn interest on the loan. And because you have a risk exposure, you have to set aside capital as a buffer for the risk. Now, if the development finance institution or the World Bank, IFC, gives a guarantee, they still are exposed to the same risk. So they still have to set aside the same capital, but they don't earn any money on it. So they don't have incentives to give many guarantees. They give some token guarantees. Norfund gives some guarantees and so on, but it's very rare. So what needs to be done, I think, is one needs to reform the mandate and the rules and the incentives for these development finance institutions. That's on national government's board. And then it's the international and multilateral organizations. But again, it's the same actors. The ones who are governors of the World Bank, African Development Bank, etc., they are typically ministers of finance. And here's the problem too, because when it comes to the official development assistance, it's typically the foreign affairs minister or the development assistance minister. It's not the finance minister. So basically, the ministries of finance in the countries that really give the capital to the multilateral development institutions, or even their development finance institutions, are not the same ministers who really call the shots, okay? So therefore, one needs to have a dialogue, I think, starting in the OECD, getting these ministers of finance
through the ministries to understand the importance of changing the mandates for these organizations so they actually have incentives to mobilize private capital. And then the last point, is that I've talked a lot about foreign capital, but it is also extremely important to use the domestic savings that you have in African countries. And there's a lot of money there, but that money, 90% of what the institutional investors, pension funds, etc., in African countries have of assets or money, they invest abroad. They don't invest it in Africa. So you need, the development assistance can help to build the local capital markets by, as I said earlier, by taking some risk. That you can do by grants on the development assistance budget. When you take the risk and the institutional investors, the local banks, start to put money into their own economies instead of abroad, over time you build confidence. One realizes that it wasn't that risky after all. And development assistance can help in many areas to make sure that the actual risk is lower too. So over time, one really needs to strengthen the local banking sector, local capital markets, and then also the governments in African countries have national development banks. They need to be reformed too. They also need to have an incentive to mobilize the private sector and not only get return on own capital. It's a bit similar to what I said with the foreign ones. So those are a few thoughts. Thanks. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Paul Wade a une belle expérience des institutions financières internationales. Il était à la Banque mondiale, au FMI, et son retour d'expérience est vraiment utile en tant que dans le domaine de l'aide au développement. Merci de cet éclairage. Je termine avec vous, monsieur, notre ami de Libye. Vous êtes très présent et je pense qu'on veut que vous répondiez à sa question. 2 minutes, s'il vous plaît. Time over. Over, ok. Bon, non, on lui donne, mais ce sera 2 minutes, rapidement. Oui, allez. Ok. شكرا. السؤال هذا مهم جدا. بالتأكيد البنوك المحلية لها دور كبير في تسهيل الإجراءات وإعطاء القروض من البنوك الخارجية، وأيضا الوزارات المالية المفروض تكون موجودة بحيث تعطي الضمانات للشركات المحلية بحيث تشتغل مع الخارج. وإحنا في ليبيا عندنا البنك الأفريقي وبنك الساحل والصحراء، وبنك مهم جدا وليه إمكانية أن ناخذه عن طريقه. وايضا ليبيا مساهمه كبيره جدا في البنك الاسلامي بجده، ونتمنى ان نستفيد منها في ليبيا والدول الافريقيه الاخرى. Je vous remercie de nouveau d'avoir été avec nous pour croiser le regard et donner vos analyses. Je vous remercie, je vous cède la parole. Et surtout, je remercie la salle qui stoïquement est restée depuis le début pour écouter les propos de nos panélistes. Merci à vous.